کمال پہ پتہ نہیں تو کی کرے گا اللہ کہندا ہے فی شفاء للناس چٹ ہوئے سبحان اللہ فکرہ پورا سن پورا چٹ اے دے وچ شفا شاید ہے مکھی دی تھوک سبحان اللہ نا اٹھ کے دادی ہے مکھی دی تھوک اللہ آندہ چٹ فی شفاء للناس اے دے وچ شفا ہے اوئے جیڑی درود پڑھ دیئے او دی تھوک شفا ہے تے جدے اتے پڑھ دیئے نعرہ رسالت نعرہ حیدری سید نجم شاہ علماء اہل سنت خطیب پاکستان نا اسا داد دیتی میں موضوع شروع کروں تو پہلا دو فکرے اور پڑھنا اے شہد دی مکھی دے چھتے دے گیٹ ہوتے کمال الدین تمیری لکھتے ہیں کہ ایک بڑی مکھی بیٹھی ہوتی ہے انہوں آندے نے ملکہ مکھی سیدھی جی بات ہے سارے تو وڈی سارے دی ماں سارے امیر النحل مکھیاں دا سردار اے دا کام کیے مسلمانوں تو اڈا عقیدہ لگا پڑا سنیوں آلہ حضرتیوں منن والے ہو تو اڈے عقیدے لگا چھڑ اے دا کام کیے نہ اے شہد بناندا ہے نہ اے پھل چوسدا ہے نہ اے چھتا بناندا ہے اے آکڑ کے بیٹھا ہے جدوں مکھی رس چوس کے آؤں دیئے تے اے او دا راہ ٹک دے میں ان توڑے چہرے ویکھ رہے ہیں کی سلو کر دے ہو چونکہ میں خطیب نکتہ دا نکتے ہی پڑھنے نے ٹولے نہیں او مکھی اشارہ کر دیئے کی چکر ہے یہ انہوں کہتا ہے منہ اگے کر میں سنگ کے ویکھا درودی آئی ہے کہ بے درودی مطلب مکھی نو پتہ لگ جاندہ ہے اینے پڑھیا ہے بے شک اگے فکرہ بولنا سی اینے پڑھیا تے اینے نہیں تے جدے اتے پڑھی انہوں نہیں پڑھنا لگا ہون پڑھ درود سرکار دی ذات تے اور نماز صرف ایتھے جنت اچ نماز نہیں روزہ صرف ایتھے میں تیری زمین تیار کر رہا موضوع تو پہلے جنت اچ روزہ نہیں حج صرف ایتھے جنت حج نہیں بے وقوفہ درود ایتھے بھی ہے سبحان اللہ بے شیڑی صرف ایتھے اودلی پنڈو پنڈ تبلیغ کرنا بسترے چوکے پڑھیا کرو تے جڑا اوتھے بھی اودلی مولوی نو پوچھنا ہے پڑھئے کہ نہ پڑھئے پڑھ درود میری سرکار دی ذات دی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد جی بے شک غور نہ سنیا دے بڑے نخری والا خطیبہ پڑھنا اونا جری جنہ چل سب بولنا ہے ولی ایت ہو یہ لوکی پڑھ دیں خطاب ہو نہیں ہونا سبحان اللہ بے شک میں کسی نو نقل ماردہ نہ رکھنا ولی ہوندہ ہی ہوئے جنو اللہ تو سبحان نہ کسی دا ڈار ہوئے نہ خوف ہوئے بے نہ شک کام ہوئے میں قرآن کو لو پوچھن لگا پھر ولی کی نوان دے سبحان اللہ بڑا سین تیار ہے میں پہلے نکتے تھی چیک کر لینا بھی خاجہ زور دے آستانے تے پہن والے اندہ میار کیے پہلا نکتا والذین آمنوا ولم یحاجروا ما لکم من ولایتہم ان شیء اللہ اندہ میرے حبیب جنہ ایمان لے اندہ ہجرت نہیں کی تھی کوئی تیرے سر تے اونا دی ذمہ داری نہیں تیار ہی نکتا ہے ولایت دا مانا ذمہ داری ولی دا مانا ذمہ دار ولی ہوندہ ہی ہوئے جڑا ایتھے بھی مریدہ دا ذمہ دار ہوئے سبحان اللہ نہیں میرے مزہ نہیں آتے تیری ذات دا آئے خواجہ امین الدین صرف ایتھے ہی نہیں اوتھے بھی ماشاءاللہ آستان علی امینیہ ولی آندے ہی انہوں نے جڑا مریدان دا ایتھے بھی ذمہ دار ہوئے اوتھے بھی سبحان اللہ تھوڑا جا ماحول بناؤ اوتھے بھی نا میں پہلا قادریہ سلسلے دا ایک ذکر کرا پھر نقشبندیاں والا ہونا میرے مرشد شہنشاہ بغداد یارمی علی سرکار سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے قسم او دی ذات دی
جدے قبضہ قدرت عبدال قادر دی جان ہے زماداری سونے جب تک میرا ایک مرید بھی جنت سے پار ہوا میں جنت نہیں جاؤں گا نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ پیرانے پیر دستگیر پیرانے پیر دستگیر میں نقشبندی سلسلے وچوں پڑھا جنہ دا دینے دلی وچ ایک بندہ فوت ہو گیا سمجھ آ رہی گل 200 بندے نے جنازہ چکیا اے دلی شہر تو باہر لے گئے جہاں جنازہ رکھیا قبرستان کو 200 دا 200 پریشان ہو گیا کہ مولوی تے آیا نہیں مولوی آیا میرے خیال سمجھ آنی چاہیے دعا جنازہ ہوئے جڑی ہر ایک نو آؤں دی بولو سی آؤں دی نہیں چاہیے دی پر آؤں دی نہیں دیکھیا کہ جنازہ پڑھانا والا مولوی کوئی نہیں گرمی دا موسم ہے جنازہ اگے کدی سجے ویکتے نے کدی کھمبے ویکتے نے نقشبندیو ایک چاڑی دے نال ایک درویش بیٹھا ہے خاک آلود کپڑے نے ریشے ویک کے کہنے لگے شکل مولویاں لیے بابا جی جنازہ تو پڑھاؤ فرمایا بچیو میں مولوی نہیں اللہ اکبر تھا گیا تو اشارہ کر دیا جی میں مولوی نہیں اور سرکار ساڑھا رہ گیا پیچھے تے تُسی بیٹھو اگے کھلو بھئی پلیو میں مولوی نہیں جدو تریجی باری کیا تے فرمان لگے پڑھو گے میرے پیچھے پڑھو گے انہوں نے کہا سرکار اس تے جان چھنانا چاہنے گرمی بڑی ہے اگے کھلو گیا انہاں 4 تکبیر جاگی ہوئے نقشبندی سلسلہ میں کی نازیمی 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا سنا واسطے او دے درود واسطے اے دے دعائیں واسطے اے دے پیچھے سیمام دے اللہ اکبر انہاں کا شکر ہے جنازہ پڑھان لگ پہ اینڈ ہاتھ بن لے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جلا ثناؤک ایتھے آکے بابا رک گیا و جلا ثناؤک و جلا ثناؤک و جلا ثناؤک و جلا ثناؤک پچھلے پریشان ہو گئے پھر بابا بھول گیا ہے مرضی ہے تھوڑی بابا بھول گیا ہے کہ سانو آدھا نہیں بابا بھول گیا سانو آندہ نہیں مرضی ہے تھوڑی مسیح تے جافی ترابیاں پڑھاندہ بھول جائے تے پیچھے سارے ناظرہ ہونے تے لکمہ کان دے بابا بھول گیا بابے نے جدو 11ویں واری کیا نا جلا ثناؤ کا تیری بزرگی لائے کے تعریف ہے اتوں آواز ہے اگے کیوں نہیں پڑھدا مسکرات ہوئے حضرت میں سیدہ مسکرات ہوئے چہرے تھے کیوں نہیں پڑھدا انج نخرے نل کیا جڑا اگے اے دوزخی ہے اینو جنتی کہہ دے میں آگے چلنا سبحان اللہ سبحان اللہ شان اولیاء سیدوی سرکار اے جڑا اگے اے دوزخی ہے دیکھنا بندہ پوئے تا اے بی بی خیر پا اور معاف کر تیرے پتر جو اندر ہیں اور معاف کر بابا تیرے سردہ سائیں زندہ رہے اے بی بی او کدی نہ کدی انہوں ترس آ جائے او انہوں لپ آٹے دی دے دے گی اے پیاندہ جنہ جب تو چھڑیا نا تے میں پڑھ دیا نا جلا ثناؤ کا جلا ثناؤ اللہ نے کیا ہم نے اسے معاف کیا آگے چل بابے نے کیا اللہ اکبر پشنیاں کا شکر ہے بابے نے یاد آ گیا کوئی سبحان اللہ کو میار کے مور تو واقف نہیں درود پڑھیا اللہ اکبر اللہ مغفر لحینا یا اللہ ساڑھے زندیاں نو بخش بابا پھر جڑ گیا اللہ مغفر لحینا اللہ مغفر لحینا اللہ انہیں اگلے بھی مصیبت نو آ گیا بابا پھر بول گیا جہاں مرشد 11ویں واری پڑھیا اتوں فون آیا کیوں رکے ہیں فرمایا اینو بخشے ہی جا میں پیچھے چاہتی ماری اے بھی دوز کی کڑے نہیں ولی ہوندہ ہی ہوئے جویں اگے ویندہ ہے ہوئے پیچھے ویندہ ہے اے تے ولی اے تے علی کی ہوئے گا نعرہ حیدری پرسوں جشن میں نہیں پتا بھی تُسی منن آ لگے بولا بولا سخی لال کلندر ماس چوپ کر گئے نہیں آج سید لال کلندر نو منیا کر رہے حسین دا پتر ہی توجہ جدو 11ویں واری کہلا اللہ مغفر لحینا اتو فون آیا اگے کیوں نہیں پڑھدا پچھلے نہیں بخش فرمایا اسی چھڑے گا
भतीजा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह उठ के दाद हो जाएगा जिन्हें चुनुकरी टोपी पाई है ते दूजा बंदा बैठा रहे जदों सलाम फिर के जुतियां पा के बापियां को टुर पे ना ते ए बाबा बोल के कहंदा रुको अब मैं मौलवी नहीं तुसा मैनू अगे खड़ा कीता सी रुको मैं मुजद्दद दा पीर बाकी बिल्ला जो मैं नक्शबंद सिलसिले दे अमीर मुजद्दद अल-अफसानी दा पीर बाकी बिल्ला जे लोकी बह गए हुन नखरा सोने नानकपुर वाले ते दरबारे आले अमीनिया दे बहन वाले इंज करके कहंदा इनू बख्शे मेरे ते एहसान कीते तेरे नबी दा उम्मती ते तेरा बंदा इना नु बख्शे कोई एहसान नहीं मेरे ते तेरे बंदे तेरे नबी दे उम्मती मैनू जे मन्ने ते मैं आना मैं मुजद्दद दा पीर हां वास्ता ही मेरे मुरीद मुजद्दद दा ए 200 दे 200 वली कर दे तू मेरे ते राजी मैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह एडा जुम्मादार होंदा ही वली एडा जेड़ा इथे 200 बख्शांदा है पिया ये की होएगा सुभान अल्लाह खाले मैं फिक्रे पड़े ने तेरी समझ नहीं आया जेड़ा इथे पिया बख्शांदा है सुभान एक बारी बोलो बस 2-4 मिनट इल्मी गुफ्तगू कर ले दो वली दा माना सुम्मा दार सारे बोलो सुम्मा मैं कितने मिनट पढ़ना है जी मैं ना जुड़या रहा आप ही जंगल का मतलब टूट जा जी तवज्जो मैं दूजी आयत पढ़ के दसरा कुरान वली किनु आंदा है हुनाओ लेकर फलायतु लिल्लाह आज इख्तियार अल्लाह पर हक हुए वलायत दा माना इख्तियार ते वली दा माना बाख्तियार सुभान अल्लाह मजा नहीं आया तो मेरा फिक्रा समझा बेख्तियारा वली नहीं होता जी बोलो बेख्तियारा वली नहीं होता ना ख्वाजा मीनुद्दीन बेख्तियारे बेशक ना फरीदुद्दीन बेख्तियारे बेशक ना कुतुबुद्दीन बेख्तियारे ना मुइनुद्दीन बेख्तियारे ना अलाउद्दीन बेख्तियारे सुभान मैं फिक्रा लगा बोलन जेड़ा समझे ओ हाथ खड़ा करे दूजा झूठ बोलन वास्ते तैयार मस्जिद दा करीब है कुरब है हाथों खड़ा करे जिन्हों सैयद फिक्रे दी समझ आवे ओए एक बीवी रब ने तेरे वस पाई मुआशरे में एक बीवी ओनली 15 ते जिदे सपुर्द एक बीवी है अगर ओ शौहरी बेख्तियारा होवे तो घर वसदा नहीं मेरे मालिक इनु समझ जान मैं किथे पहली बार आया ओए जिस दे जुम्मे एक बीवी है ओ शौहर बेख्तियारा होवे ते घर वसदा नहीं जिस मुजद्दद दे दामन नाल 90 लाख लगा ओ बेख्तियारा होवे ते टब्बर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बड़े खुश हो कोई गल नहीं नो टाइम्स बड़े नखरे वाला मौलवी है खुश हो के हंस के बोल आए वाला बेख्तियार होते घर नहीं बसता ते फरीद दे जुम्मे 99 लाख लगे ने नाल अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद जी मैं ख्वाजा मोकमदीन सिरानी सोरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह ए 10 साल दी उम्र है ते दीवार ते बैठे बेटा थोड़ी देर ठहर के आकर टोपी वाले सोने दो नोट ना चुकिया कर थोड़ी देर ठहर के आकर मैं इस तरह मैंने कर तवज्जो दीवार पे बैठे ने ते इंज दीवार ने नाल खेडन दे ने लत्ता मार मेरे ख्याल बात ही समझ नहीं आ रही कितनी उम्र है कितनी उम्र है बोलो एक 80 साल दा बाबा गुजरा उन्हें कहा भी पाकां दी औलाद है इंज देख के कहने लगा साहब सादिया जी वली किनु आंदे जुमला लगा बोलने वली किनु आंदे ने ए अंजना लत मार के दीवार नु कहन लगे ओए वली ओनु आंदे नहीं दीवार नु कवे ना चल सुभान अल्लाह बेशक दीवार चल पई चल फिर छुट्टा मार के क्या मैं तेनू ते नहीं क्या चल सुभान अल्लाह
वली होंदा ही होए जेड़ा बाख्तियार होवे बेख्तियार वली। मैं हौली हौली तेनू इन्ना परेशान नहीं करना चाहता, ऐसा ऐसा आगे ले जा रहा। नंबर 3 फहबली मिल्लदुन का तू जागदा रहे मैं सुबह तक ऐता पढ़दा रहा वली किनू आंदे सुभान अल्लाह। फहबली मिल्लदुन का वली ये यारे सुने वा यारे सुने आले याकूब खुदा दी कसमें घर जांदियां तक खाजा अमीनुद्दीन वास्ते दरूदां दियां दुआवां करदा जाइए तेरे सिर ते इस आस्ताने वाले दा साया कायम रहे। जेड़ा जुमला लगा बोल हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम तो आप मंगदे ने ए परवरदिगार मेनू एक वली दे। मैं तर्जमा करना ते चेहरे वेखने एक वली दे कुरान है ऐत है रवायत नहीं वली दे जेड़ा मेरा भी वारिस होवे तेरा भी वारिस सुभान अल्लाह। औलादे याकूब दा भी वारिस होवे वली होंदा ही होए जेड़ा मुरीदां दा वारिस होवे। मेरे ख्याल नहीं समझ। अच्छा एक छोटी जी मिसाल देना ते फिर मौजू नूं थोड़ा जिहा अगे जाके ए बच्चा स्कूले पढ़ने वाला चंगा होंदा या जेड़ा किताबां लेके भज्ज है पढ़ने वाला बच्चा स्कूल पढ़दा पिया वो नाल दे नूं कहंदा मास्टर ने सबक सुनना है ते मैनू आउंदा नहीं किताबां सवाल मैं चलिया ते तफरी वेले किताबां तेरे को ले लांगा मैं नस चले। दूजे दिन मास्टर पूछता है स्कूलों भज गया सच्ची बेटा बह जा दौड़ी ता नहीं उन्हें सोचा ने क्या ही कुछ नहीं मैं नतीजा देंगा तो समझी। ये दूसरे दिन फिर फलाई फ्लू फ्लोर दौड़ गया मास्टर कहता भज गया से जी कन फड़ ले छड़ दे उन्हें कहा चल भावे रोज 1 मिनट फड़ा लिया कर। ये तीसरे दिन फिर नस गया हूँ टीचर डेली डांट रहा है कि स्कूलों नसी दा नहीं जी बोल स्कूलों नसी दा तो सबर खाजा अमीनुद्दीन वाल रखना दे जुमला सैयदा सुनना स्कूलों नसी दा नहीं। तीसरे दिन उस्ताद कहंदा स्टैंड अप खड़ा हो जा बस्ता चुक चल नस जा चल नस जा हुण आवी उदों जदों वारिस लेके आई सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत खतीब पाकिस्तान खतीब मुसलमान आवी उदों जदों नाल वारिस लेके आई वली लेके आई। ਇਹਦਾ मतलब वारिस आंदे ही ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਏ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਖਦੂਮ ਜਾਫਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ सुभान अल्लाह। मैं तेरी इलम पढ़िया तवज्जो मेरी गल सुन सवेरे उठिया ते ओ वारिस पुछदा अपनी बीवी ओए मुंडा स्कूले नहीं गया कोई नहीं गल जी कल लेट हो गया सी ते मास्टर ने थोड़ा मां पर्दे पाते ते जाओ इनू क्लास च बहाल हो होन लगे नतीजा हुन वारिस कीता चल होया अगे अगे वारिस है पीछे पीछे इन्हें बस्ता चुकया जहां स्कूल दा गेट खोल के अंदर दाखिल होया एदी क्लास है ते मास्टर डंडे मारन दिया कन्न फटा के हुन वारिस अगे जांदा है ये 2 कदम पीछे भी बारी मेरी भी आउणी है मैं आ गया जिस नतीजे ते मां सवारी मेरी भी आउणी हुन जुमला आया वारिस अंज मुड़ के वेंदा आए अगे आ लोगों समझिया जो अगे आ ना दौड़े स्कूलों ना दौड़े हुन मर चले ओए आए कुछ नहीं होता मैं इत्थे ही हां मैं इत्थे ही हां ओए चलिया ए टोपियां वालियो असी फसे होवांगे फरिश्तियां दे जाल विच इधर खाजा अमीनुद्दीन आस्ताना अली अमीनिया बस इधर फरीदुद्दीन इधर अलाउद्दीन इधर मेरा नाशो असी कंबदे होवांगे खाजा अमीन कहंदे ओए बंदे दे पुत्र बनो काम चंगे करो हुन लितरा तो डरदे हो ओए कंबो ना कुछ नहीं होता असी इत्थे नारे तकबीर नारे रिसालत आस्ताना अली अमीनिया आस्ताना अली अमीनिया आस्ताना अली अमीनिया वाह 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 शक कोई समझ आ रही है शक आज सुन मैं
इन्ने जो गई तू जिथों तक मैं पढ़ लिया ये 4 सिलसिले ने पाकिस्तान च बड़े 4 बड़े सिलसिले हैं इंजी समझ ले नंबर 1 सिलसिला आलिया नक्शबंदिया सिलसिला आलिया कादरिया सिलसिला आलिया सोहरावर्दिया सिलसिला आलिया चिश्तिया बेशक मेरा ख्याल है बच्चा तू भी समझ बच्चा समझेगा तो बड़ा होएगा कितने सिलसिले पड़े होने थे बेशुमार निकला है असल सिलसिले कितने ने 4 सारे बोलो 4 नक्शबंदी सोहरावर्दी चिश्ती कादरी पंखा बंद कर दे जे पखे बंद कर दे 2 मिनट में सुकून ना पढ़ लूंगा नाराए तकबीर नाराए रिसालत आस्ताना आलिया सैदा शरीफ आस्ताना आलिया अमीनिया बस मेरे हाल ध्यान करो बेटा नक्शबंदी कादरी मैं ज्यादा इन्होंने जानना चाहता लेकिन मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि ये पहले किसी ने दसिया होना चिश्ती सोहरावर्दी 3 सिलसिले कादरी चिश्ती सोहरावर्दी निकल देनी अली विचों सुभान अल्लाह नाराए हैदरी अली विचों सोहरावर्दी भी अली तक चिश्ती भी अली तक कादरी भी अली तक एक सिलसिला नक्शबंदिया जेड़ा शहनशाह सहाबा सदीक अकबर तक जाता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे ख्याल कुछ बात समझ आ रही है ना यानी एक सिलसिला अबू बकर तक रज़ी अल्लाह ताला 3 अली तक एदा मतलब है वली निकल दे या पहले ही चोने या चौथे सुभान अल्लाह जेडे मौलवी अंज करके बैठे बोल खानी ते आयो ये जश्न है उर्स वली दा जश्न होता है ते इत्थे वीडियो पानी जदों ख्वाजा अमीन कोल गई तो उन्हां वेख के कि पिया भी बेची सी सड़ी बूथी वाला खुश हो के बोलो 3 सिलसिले अली तक बेशक एक सिलसिला सदीक तक एक फिक्रा मैं सदीक दी शान दा पढ़ना है एक मैं अली दी शान दा पढ़ना है ते फिर दोनों दा जोड़ पा देना सुभान अल्लाह पढ़ना वो चाहना जेड़ा आज तक इतने किसी ने पढ़िया हो बलाल ने अजान कही है सदके जावा बलाल दी बांग पर सुभान अल्लाह क्या बलाल ने अजान पढ़ी है इमामुल अंबिया मस्जिद जाए ने 1.25 लाख सहाबा इमामुल अंबिया दे मदीने आना शुरू हो गए सुभान कि मैं गुजारिश करांगा जे आ पखा भी बंद हो जाए तो मेरे गले की फासत हो जाएगी तो उंज मनना तो तुसी नहीं बंद कर दो वैसे गुजारिश है कोई इना तूफान नहीं लगा हूं कुछ नहीं होता सुभान अज तो मैं खाजा दे लड्डू पढ़ने ने पहले ही थक गया ये असर हो रहा है ऐसे जनाबे बिलाल अज़ान पर पढ़ना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह मेरी आंखें इस तरह सुनने ले जरा ठहर जा मुअल्लिम मेरा दिल लरज रहा है नहीं काम गिर ना जाए तेरी शोर मसला से सहाबा का मस्जिद जा गए इमामुल अंबिया के खड़े हो गए ने जे आयो तो कुछ ले जाओ रसूल अगे ने ते पूरी मस्जिद च रज़ी अल्लाह सारे पीछे जुमला मेरा हर फिक्रे च नुक्ता अगे सल्लल्लाहु पीछे सारे रज़ी अल्लाह ओए इन्हें रज़ी अल्लाह मिल के भी सल्लल्लाहु जैसे नहीं ते तू ते रहमतुल्लाह भी नहीं बनया नारा इमामुल अंबिया के खड़े हो गए ने कतारा बन गई सदीके अकबर दी आदत होंदी सी कि नबी दे सज्जे हाथ इथे रसूल खड़े ने कि इधर खलो जाना नमाज किवें पढ़दे सी सुभान मैनू नहीं पता तुसी की सुनदे हो ये नमाज वाह वाह है असले नमाज है यही रूहे नमाज है यही तेरी नजर में मैं रहूं फिर मेरी नजर में तू रहे सदीक अकबर
अकबर जो नमाज की नियत बन के लगे हाथ बन यकदम दिल च वहम पै गया होरे वुजू है या नहीं तहम्मुल रखना तहम्मुल भी मेरा वुजू है या नहीं जे अजकल का कोई मौलवी होंदा ते सोचदा भी चल पढ़ अगले नूं केड़ा पता है सदीक अकबर नूं ए सी भी जेड़ा अगे खड़ोता है ना जे वुजू नहीं ते जवाब तलबी हो जानी है सुभान अल्लाह सरकार ने अपनी नमाज छड़ी निकले नहीं बाहर सदाकत दा ताजदार जब मस्जिद के दरवाजे ते आए ने के तीन बंदे खड़े ने कुल चांदी दा लोटा सुभान अल्लाह ज़रूरत दा सबस थाल कुल रेशमी रुमाल उत्ते तेरा नाम लिखिया कितने बंदे खड़े ने गेट ते बोलो सारे एक कुल चांदी दा लोटा एक कुल ज़रूरत दा थाल एक कुल रेशमी रुमाल वो लोटे वाला पूछदा है और आओ ना वुजू करना है सदीक अकबर ने क्या भी मेरा घर दे जे दूर है एक बंदे अजनबी ने ते पानी भी लोटे है कह गया आहो वो थाल वाले ने अगे थाल कीता वो कहंदा पानी बिस्मिल्लाह करो जी वुजू कराइए वुजू शुरू हो गया जो वुजू सदीक अकबर दा मुकम्मल नतीजा सुन के पूरी मस्जिद उठेगी जान सुभान अल्लाह जी जान वुजू मुकम्मल होया और रुमाल वाला कहंदा सरकार मैं भी आया हां मुंह पूंजो ना सरकार ने अपना चेहरा साफ किया लोटे वाला कहंदा नो टेंशन नो रौला अली मौला अली मौला अली मौला परेशानी की गल नहीं अजे रसूल रुकूए च आराम नाल चलो जिन्ना चिर तुसी नाल रलदे नहीं नबी सिर झुकदा नहीं अजय नहीं सदीक अकबर आए पीछे से इमाम दे अल्लाहु अकबर रुकू रकात मिल गई ना जान नमाज मुकम्मल हुई मेरे नबी ने फेरिया सलाम हजूर फरमा लगे अबू बकर किथे कमली वाले में बैठा खड़े हो जा जो नमाज विच होया तू दसेगा कि मैं दसना सुभान अल्लाह नारे रिसालत मेरे नबी ने पूछा सदीक अकबर जो नमाज जो है तू दसेगा या मैं सदीक अकबर कहने लगे कमली वाले तोड़े मुंह सोना लगे मेरे नबी ने ना कहा ओए आज तक मैं बोलदा रहा तू मेरी तस्दीक करदा रहा आज तू बोल मैं तस्दीक करांगा कमली वाले मैंने वुजू ते शक सी मैं निकलिया बाहर अगे तीन आदमी एक को लोटा एक को थाल एक को रेशमी रुमाल उन्होंने मेरे वुजू कराया बंदे अजनबी सन ते मैं वुजू करके आ गया मेरे नबी ने पूछा पता ही लोटे वाला कौन सी अल्लाहु अकबर अबू बोदे सीधी कर दिया सदीक अकबर सुन के बूठी बनी है भाई लोटे वाला कौन सी थाल वाला कौन था और रुमाल वाला कौन था सदीक अकबर अंज करके कहते ने मैं कोई नबी हां अल्लाहु अकबर शान सदीक अकबर ना अजे तो मैं शान पढ़ी नहीं कमली वाले मुस्कुरा के कहते ने लोटे वाला जबरील था थाल वाला मीकाईल था रुमाल वाला जन्नत का सरदार रिजवान था जिदा वुजू जबरील कराए ओनू सदीक अकबर आते ना 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 मुकम्मल नहीं फिक्र आया सरकार मुस्कुरा के कहने लगे अबू बकर जी लोटे वाला भी जबरील भी तेरे कोल मीकाईल भी तेरे कोल ते रिजवान भी तेरे कोल मैनू पूछ नबी आंदे कि इसराफील किथे सी हुन मैं तेरे चेहरे पढ़ने भी लोटे वाला भी तेरे पास तबाक वाला भी तेरे पास रुमाल वाला भी तेरे पास मुझसे पूछ 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 मुझसे कि इसराफील कहाँ था सदीक अकबर कहते हैं हुजूर दसो फरमाया वो मेरा गोडा पकड़ के खलोता सी किफ या रसूल अल्लाह सोने जरा ठहर जा अबू बकर दी रकात ना नारा ना मार मैंने फिक्रा बोलन दे मजमा खड़ावे ओए जिसकी खातर मेरे मालिक के लोग मैनू नाराज ना करन जिसकी खातर रसूल का रुकू लंबा हो जाए उसे अबू बकर कहते हैं और जिसकी खातर सजदा लंबा हो उसे हुसैन
वेखने नाल तेन पूछ लिया जे लंबा हो जाए लंबा रसूल दा रकू सुभान अल्लाह मैनू लुत्फ नहीं आया और तेरी जो अद्धे वापियां भी गए गुजरे ने जिन्होंने दाद नहीं दी मैं अगे चलता बाप सदीक है बेटी सदीक है सुभान अल्लाह बाप सदीक है जे इस स्टेज ते चीज़ां पढ़ियां गईयां हुण ते मैनू जरूर पॉइंट आउट करना दर साहब बाप सदीक है बेटी सदीक है रसूल अम्मा ऐशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला दे घर बैठे ने मेरा ते दरवाजा बंद है ए नबी एक नजर सूरज अल देखदे ने मैं उमदा तो तहकीक इब्राहिम मालकी की किताब विचों हवाला दे के लगा पढ़ना एक नजर सूरज की तरफ दूसरी नजर आयशा सदीका की तरफ और फिर नबी मुस्कुरा पड़ते एक नजर सूरज वाल एक नजर साड़ी अम्मा वाल फिर मुस्कुराना सदीका उठिया कमली वाले हो एक ही कदी सूरज वेंदे हो कदी मेरे अल वेंदे हो फिर हंस वेंदे हो मौलवी अंज करके बैठे उन्होंने मैं की कहा क्योंकि मैं इत्थे मैं बड़ा बिगड़िया खदीब हाँ इत्थे मैं डरदा भी क्योंकि पता नहीं माहौल मेरे वास्ते नवा है ताजो एक नजर सूरज एक नजर मेरे अल ते फिर मुस्कुराते हो मेरे नबी ने कहा आयशा तेरे अब्बे दी शान कैसी शान है नक्शबंदियो कैसी शान है तू पढ़ अली ते सी तमाल पाइए कादरी मैं ते नक्शबंद सिलसिला पढ़ना ते जे मैं अरबी पढ़नी है तेरे अब्बे दी शान कैसी शान सदीका खड़ी हो ए दसिया जी सुभान अल्लाह ओ तियां प्यो दी शान सुन के मुस्कुरा दसिया जी मेरे नबी ने सूरज अल वेख के एक फिकरा के